juga tak ada. Bapak-bapak jangan dibongkar. Walaupun wajah macam nenek, berkata orang Roman gigi ompong di kedrak kuda. Wajah boleh menderita, tapi arju raja cinta. Hidup di pinggir batang, di pinggir kali. Saya ucapkan salam jawabnya lum kompak pak. Saya ulangi yuk sekali lagi. Yang kita hadapi ketika kita di dalam majelis semuanya hilang, semuanya dalam keadaan bahagia. Akan tetapi kalau lah pulang, orang rumah lah ngeruci pulang. نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اتصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسباب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من حصلته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأم التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقوا صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها فدمته وأنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وثورها فعملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكو منه علما ولا إللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب بروزه إلى عالم سادة لتنبسط على أهل هذا عالم فيوضات فضله وتنتصر في هذا المجد الصميم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يشبه ويمشي في سرور وابتهاج بكل ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر بروزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تكفي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعتر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير ماعدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم
نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب أوان ولهذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالتوحيد وأرجى وجود إلهي على أهل الوجود التفيد وألسنة الملائكة بالتبشير العالمين البعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة الكشفت جنا هذا المستور ليبرد نوره كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور فأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة صلى الله عليه أن يحضر عند وجهه الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود وحضرت بتوفيق الله السيدات مريم والسيدات الآسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أنعمه وبرز الحامد المحمود مذعينا لله بالعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك
marhaban Jaddal Husaini, marhaban marhaban.
يا ربي صل عليه وسلم. صلى نبي محمد. اللهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan bersama, yang kita hormati, yang kita takzimi daripada orang-orang tua kita, sesepuh kita yang telah hadir bersama kita di setiap malam, tidak hentinya hadir bersama kita untuk menghadiri perayaan Maulid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau yaitu Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Uthman Al-Musawa, Al-Habib Haidar Al-Kaf, Al-Habib Mustafa Al-Kaf, Al-Habib khususnya Sohibul Bait yaitu Al-Habib Saleh bin Hasan Al-Kaf, ya. Begitu juga dengan Al-Habib Husin Mulahilah, ya, Al-Habib Al-Habib Udin Al-Musawa, dan begitu juga para habaib semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim kami, hormat kami kepada beliau semuanya. Begitu juga yang kita muliakan bersama guru kita yang telah hadir di tempat ini, yaitu ada Ustaz Muhammad Arsy Syami, begitu juga Ustaz Nuril Muadzin yang datang dari Terabek, yang insyaallah pada malam hari ini akan memberikan tausiahnya, ya, kepada kita semua. Dan wabil khusus yang kita hormati lagi bersama yaitu Sohibul Bait, yaitu Al-Habib Saleh bin Hasan Al-Kaf yang telah mengundang kita, membukakan pintunya kepada kita untuk lebih mengenal Nabi Muhammad, untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan daripada Habib Saleh bin Hasan Al-Kaf beserta keluarganya, anak-anaknya, mudah-mudahan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anaknya anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan segala urusan-urusannya juga dimudahkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajatnya disampaikan, dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para bapak-bapak, adik-adik hadirin grup hadrah Ribat Sewun, kru media yang selalu bersama kita, menemani, hadir bersama kita di dalam acara Maulid ini, ya. Mudah-mudahan semua langkah kaki kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul bersama Nabi Muhammad masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tidak memperpanjang lebar, ya, kami mewakili daripada Sohibul Bait, tuan rumah, maka untuk melanjuti acara kita selanjutnya, menyempurnakan acara maulid kita pada malam hari ini, baiklah kita persilakan kepada guru kita yaitu Ustaz Nuril Muadzin untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada beliau Ustaz Nuril Muadzin kami berikan waktu yang seluas-luasnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batang salam dahannya cepak, Mantap. hidup di pinggir kali. Saya ucapkan salam jawabnya lum kompak. Saya ulangi yuk sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bihi. Summa tuba liman la ra'ani wa amana bihi. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap para habaib, para masyayikh kita yang pada malam hari ini tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun pada malam hari ini berdirinya saya di depan pintu ini tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau. Karena apa? Takut nanti kalau saya sebut salah sebutannya. Tapi malam hari ini semuanya tanpa terkecuali tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Dan juga para sahibul hajat, sahibul bait, Habib Saleh bin Usman bin Hasan Al-Kab pada malam hari ini menyuruh saya untuk mengisi sedikit tausiah pada malam hari ini. Insya Allah tidak lama, tenang Beka. Sebentar Be. Sebenarnya saya ini dalam keadaan kurang sehat. Kemalam alhamdulillah dibantu daripada habaib, dari mentok acara maulidan di rumah, dari pagi sampai malam jam 2 baru tidur. Alhamdulillah jamaah ramai, kondisi pun cuaca mendukung. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebarokahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun pada malam hari ini karena imtisalul awamir, bahwasanya untuk menyampaikan tausiah, sore tadi saya hadir datang ke sini ngantar nampan, takut ke malam ini tidak dapat kasih kebuli, jadi cepat saya ngantarnya. Beb kata saya, beliau menyuruh saya hadir, insya Allah saya hadir, cuman saya mohon Beb Siko mohon tausiahnya untuk dibatalkan, gantikan yang lain. Tidak baca katanya, kata gue macam nih lah, macam timbang motor bukoa pergi tak pergi harus berdiri. Namun insya Allah pada malam hari ini sedikit yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga segenap seluruhnya tanpa terkecuali
semuanya yang hadir pada malam hari ini pecinta daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran di sini kita bersama-sama nantinya menambah kebarokahan dalam umur kita, nantinya diampuni segala dosa kita, ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dan keluarga kita kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sedikit ingin kami kulas bahwasanya pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita, bisa melambaikan tangan kita menuju tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Di mana pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kita sebut orang-orang yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu lisan kita ini mengucap salawat kepada beliau, dan mudah-mudahan kita diingat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nantinya mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya saya teringat waktu di Buncit dulu, setiap malam Selasa kami dari tim Darul Islah itu, Ma'had Darul Islah itu mengisi hadrah. Walaupun jelek begini, waktu di Jakarta jadi vokal. Jadi vokal hadrah, suara paling besar, suara paling kencang, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir ke majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipimpin oleh Al Habib Munzir Al Musawwar. Beliau membicarakan di dalam majelisnya. Apa kata beliau? Termuliakanlah lisan-lisan yang selalu mengucapkan kepada lisannya untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termuliakanlah kaki yang selalu melangkah menuju tempat majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termuliakanlah baju-baju yang dipakai untuk melangkahkan kakinya dan melambaikan tangannya menuju majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya walaupun jauh dari Terabe, saya hadir setiap malam tak terasa capek. Apalagi di belakang saya orang rumah. Hadir di majelis, ucap sholawat di belakang orang rumah. Walaupun jauh terasa dekat. Kenapa? Kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun jauh yang kita langkahkan, meskipun jauh yang bakal kita tuju, kalau di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka batin kita terasa dekat. Walaupun hujan rintangannya, walaupun angin badai menghantam kita, harus kita jalankan. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana ada mengatakan dalam sebuah qasidah, dalam sebuah syair, man ra'a wajhaka yas'ad. Apabila para sahabat itu memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya dalam keadaan bergembira. Meskipun para sahabat itu ahlan wa sahlan, fadhal ya Habib. Afwan ini. Anda teruskan dia. Para sahabat dalam keadaan kelaparan, para sahabat dalam keadaan kehausan, mereka berjuang dalam keimanan di bawah naungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua itu, kata para sahabat kecil yang kami hadapi apabila kami memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita di zaman sekarang ini, walaupun kita dalam keadaan susah, ketika kita hadir di majelis para habaib, apabila memandang wajah zuriat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka
semua kesusahan yang kita hadapi ketika kita di dalam majlis semuanya hilang, semuanya dalam keadaan bahagia. Akan tetapi kalau lah pulang, orang rumah lah ngeruci pula. Begitulah obat hati kita, selalu dan selalu kita mendekatkan daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sering katakan bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita. Mohon maaf, ini semuanya para guru, tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari ini. Kalau penyampaian kami ini salah, tolong dibimbing, jangan sampai dimarahin. Kalau dimarah, ku marah pula. Cuman kalau kita sama-sama watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kenapa? Orang-orang yang beriman, illalladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Orang-orang yang tidak mendapatkan kerugian nanti di yaumil kiamah, orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengerjakan amal soleh, dan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Selalu menasihati dalam keadaan yang baik, yang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tuba liman ro'ani wa amana bihi. Beruntung kata Rasulullah, mengucapkan kepada para sahabat, kalian melihatku. Liman ro'ani, barang siapa yang melihatku, wa amana bihi, kemudian dia beriman kepadaku. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Kemudian beruntung, dan beruntung sampai 3 kali Rasulullah mengeluarkan ucapannya dalam hadis ini. Orang yang tidak pernah melihatku, liman la ro'ani wa amana bihi. Orang yang tidak pernah melihat Rasulullah walaupun di dalam mimpinya, apalagi dengan mata zahirnya, apalagi di zaman sekarang ini, mohon maaf. Oh juga alhamdulillahirabbil alamin, lihat zuriat Nabi gelah syukur alhamdulillah. Jangankan melihat Nabi, apalagi para habaib kita. Makanya beda, orang habaib bukan orang habaib itu beda. Di beda hidung juga lah beda. Bapak-bapak jangan hidung tuh. Walaupun wajah macam nenek, kata orang Roman gigi ompong ditabrak kuda. Wajah boleh menderita, tapi Arjuna belajar cinta. Lanjut. Ini orang rumahku yang ngomong. Maka kita bersyukur di hadapan kita, para habaib kita selalu menemani kita. Saya teringat waktu di Ma'had dulu, kalau setiap tahun Khataman Bukhari di bulan Rajab di kediaman Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsi, pengarang dari kitab Maulid Situtorol, cucu daripada pengarang daripada kitab Situtorol ini. Ketika kami mau pulang, rombongan Darul Islah selalu dimuliakan oleh Al-Habib Anis di bawah pimpinan Kiai Haji Amir Hamzah. Kemudian kami menjabatkan tangannya, kemudian minta doa kepada beliau. Sudah cukup katanya, doa Al-Habib Ali yang mendoakan kita. Maka kita bersyukur kepada Allah, di bawah naungan para habaib kita setiap malam membaca kitab Maulid Simtud Durar. Di dalam doa tersebut, baik hajat dunia kita, baik hajat akhirah kita, semuanya sudah ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Kalau semua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Maka kami setiap menjabat tangan minta doa kepada beliau, cukuplah Al-Habib Ali mendoakan kita. Maka kita bersyukur kepada Allah, sering-sering mendekatkanlah
ayo kita rapatkan ulama-ulama kita. Cuman yang berdiri ini bukan ulama, cukuplah hanya orang biasa, cuman habis malam ini jadilah berdiri. Cukuplah omongan Ustadz Misdi, Habib Fahmi, cuman menah kedua kali ya kelak kulari lah. Cuman ini hanya permintaan Habibul Bait pada malam hari ini kukabulkanlah. Malam-malam besok ada yang mentereng. Kalau bapak saudara-saudara lihat di grup Arba'in itu pakai imamah. Gak tahu orang nyuri foto tuh gak tahu dari mana. Ketika saya lihat, maka saya semalam maulid di rumah gak tenang. Kulur kiri disuruh panitia dari kampung gak berani maju ke depan ngantar hidangan. Jadi terpaksa kulahlah ke peluh ini. Tapi untuk jamaah kita semua insya Allah mendapat kebarokahan. Ketika kau melihat orang rumah melihat pertama, Pak lihat nih apa katanya. Sekali ku lihat pakai imamah, pakai jubah biru. Itu jubah itu ku pakai setahun sekali. Kalau hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sehabis itu jarang ku pakai. Kenapa? Ku takut. Kenapa nanti kalau di rumah seringlah pakai imamah. Takutnya nantinya apa yang ku pakai itu kadang-kadang lisan ini tidak bisa membenteng dari apa yang aku pakai. Maka biarkanlah aku ta'ziman wa takriman hanya seperti biasa, tapi insya Allah hakikat hati kita selalu muhabbah, cinta kepada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini termasuk orang yang beruntung. Tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita pernah lihat Nabi? Jangan mimpi kalau tidak tidur. Kata orang kampung, wajah-wajah kalau Habib Hasaibul Bait ataupun para habaib, insya Allah saya yakin dan seyakin-yakinnya karena mereka adalah zuriat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cucu daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau memodel nih, lah jauhlah kata orang kampung ikan dari panggang. Tapi berusaha dan selalu berusaha untuk apa? Untuk selalu melantunkan salawat, untuk selalu menanamkan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya yang di luar majelis ini, maka apa kata Rasulullah? Adibu auladakum bisalasati hisal. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara ini. Insya Allah kalau 3 perkara ini kita didikkan kepada anak-anak kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan nanti mendapatkan kesenangan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, hubbu nabiyikum, cintailah nabi-nabi kalian. Kalau kita lah cinta kepada nabi, apapun urusannya insya Allah gampang. Apapun menerjang kita akan kita terjangi. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dekatkan dalam Maulid Arba'in ini selalu dan selalu kita membaca riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini malam yang ke-38. Dengan penuh harapan, banyak harapan kita, tausiah daripada habaib, para asatiz kita menyampaikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 38 malam, insya Allah 38 budi pekerti Rasulullah yang ada pada diri kita. Insya Allah. Kenapa? Sering para habaib menjelaskan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, cinta kepada ahli bait cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini tidak sebasing. Ini disampaikan yang bukan para habaib.
yang bukan para habaib, karena dulu di Ma'had ada santri namanya Husin bin Al-Habib Ali. Beliau masih SD, sekitar umur 7-8 tahun. Ya namanya habaib ini, saya sekitar 3 tahunan di Ma'had Darul Islah itu, ya orangnya kan gemes kita melihatnya. Anak-anak dari para habaib, hidungnya kita tarik, pipinya kita cubit, kemudian suatu hari nangis terus. Ini namanya Husin, sering kita ganggu. Kenapa? Kita gemes melihatnya. Ini yang saya sampaikan ini bukan kepada para habaib, yang ini saya sampaikan bukan para habaib, yang saya sampaikan kepada bukan para habaib. Kemudian ketika ngaji tafsir Jalalain, waktu itu sore Selasa, saya ingat dipanggil oleh Kiai, ya Husin, majulah si Husin. Habib Husin, kenapa engkau sering menangis? Aku sering menangis ya Ustaz karena diganggu oleh kakak-kakak kelas. Tolong ya Husin, tunjuk siapa orang yang sering mengganggu. Ternyata ditunjuk oleh Al-Habib Husin itu, yang pertama kali ditunjuk oleh Al-Habib Husin, kepala mata Nuril sendiri. Waduh, ketekuni bala. Waduh, itu nyelip dekat tiang. Kemudian dipanggil oleh Pak Kiai. Pak Kiai, maju. Kemudian siapa lagi? Dipanggil kawan-kawan kami, orang berempat. Ternyata apa yang disampaikan oleh Kiai, oleh Kiai Haji Amir Hamzah, kenapa engkau mengganggu si Husin ini? Ustaz, kami gemes melihatnya. Ternyata apa yang disampaikan dari lisan Kiai, langsung beliau mengucapkan kepada kami semua, hati-hati kalian dengan zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai tergores dia punya hati, jangan sampai ada benci di dalam hatinya gara-gara kalian. Kemudian apa yang diambil oleh seorang kiai, langsung ngambil rotan yang sebesarnya hampir sebesar lengan ini. Ini saya pukul kalian untuk mendidik, daripada nanti kalian akan dipukul nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduklah, kami disuruh dengan duduk antara dua sujud, kemudian dipukul 2 kali kanan, 2 kali kiri. Setelah pengajian tafsir, saya lihat berbekas. Makanya kalau yang bukan para habaib, hati-hati kita. Ini sering saya sampaikan. Maka waktu tahun kemarin kami ini selalu dipantau. Apa yang disampaikan kami kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Misdi, karena beliaulah sering untuk curhat kami sebagai orang tua kami. Untuk apa? Para habaib juga kan makan nasi. Ini lantaran orang-orang yang di sana. Maka kami sampaikan, jangan, hati-hati kita punya mulut. Kenapa? Kita percaya kepada ulama-ulama kita. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa qiraatil Quran. Didiklah anak-anak kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa? Semua yang ada di dalam Al-Quran itulah akhlaknya Rasulullah. Rem cakram dalam kehidupan, undang-undang dalam kehidupan, rem cakram dalam pergaulan, itulah Al-Quranul Karim. Karena itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah amalan-amalan yang kita lakukan kebaikan nanti diganjarkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengerjakan daripada kejelekan, di dalam Al-Quran itu dijelaskan akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir di akhir majelis ini saya sampaikan bahwasanya waktu masa kecilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah itu ada namanya kaum Bani Sa'ad. Kaum Bani Sa'ad ini adalah pedalaman kota Mekah. Bapak-bapak tahu di mana?
Berabe pedalaman kota Mekah. Kemudian setiap tahun orang ibu-ibu pedalaman kota Mekah ini pergi ke Mekah ngapain? Untuk menyusui anak-anak bangsawan, untuk menyusui anak-anak raja. Kemudian termasuk di situ adalah Halimah binti Abi Thaib. Berangkatlah ibu-ibu ini, ada yang naik unta, ada yang naik kuda. Kemudian Halimah ini naik yang namanya keledai, binatang yang paling malas. Kalau zaman sekarang ini ada yang namanya naik mobil Panther, ada naik mobil Avanza, ada naik mobil Innova. Cuman kita naik motor Mio S. Kemudian berangkatlah kaum ibu-ibu ini daripada untuk menyusui daripada anak-anak bangsawan, anak-anak raja. Cuman kena keterlambatan Halimah, tidak ada tersisa bayi seorang pun kecuali bayi daripada anak yatim. Kemudian Halimah nanya kepada ibu-ibu, wahai ibu-ibu, kenapa engkau tidak mau mengambil ini bayi? Wahai Halimah, kalau kami ingin ambil ini bayi, siapa yang bakal membayar kami upahnya? Siapa yang membayarkan kami ganjarannya untuk kami menyusui daripada anak bayi ini? Kemudian Halimah ini mikir-mikir, daripada saya ini jauh-jauh dari Bani Sa'ad ke Mekah ini jauh-jauh daripada tangan kosong, mendingan saya ambil ini bayi. Kemudian ditanya oleh Halimah, siapa ibunya? Saya Aminah. Kemudian dibukalah oleh Halimah bahwasanya wadah daripada bayi tersebut. Kemudian Halimah mengucapkan, wallahu yustasqal qamal biwajhikal karim. Demi Allah, kata Halimah, tidak pernah mata ini memandang pandangan yang lebih indah kecuali memandang wajah bayi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diambillah oleh Halimah, diambillah oleh Halimah, ditanya kepada ibunya, berapa bulan aku menyusui? 3 bulan. Aku akan membayarkannya, kata Aminah, ibunda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diambillah oleh Halimah bayi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk mengambil keberkahan, untuk mencium daripada Hajar Aswad. Kemudian didekati, langsung Hajar Aswad bergetar mencium wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang yang ada di dunia ini ingin mencium Hajar Aswad, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hajar Aswad yang mencium wajahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa lagi alasan kita? Dijelaskan, basyarun la kal basyar, memang Rasulullah manusia tapi bukan sembarangan manusia. Yang mengarang adalah ulama kita, wali min aulia illah, yang tidak percaya kepada hal semua itu biarkanlah. Maka sering orang menegur, kenapa Ustadz setiap malam kementok? Apa gawe? Cuman orang tidak berani fitnah. Kenapa? Udah pakai celana, aku pakai kain sarung. Tidak mungkin kalau Ustadz ke kafe pakai kain sarung. Ada apa? Tapi kami sampaikan, kami ini belajar untuk selalu mencari, untuk muhabbah kepada zuriat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencintai daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibawalah oleh Halimah bayi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Bani Sa'ad. Kemudian kata Halimah apa? Wallah, demi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sebelum adanya bayi Nabi besar Muhammad SAW, kampung kami ini gesang, kampung kami ini tandus. Kemudian ada wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kampung kami jadi berkah. Dulunya kampung kami kata Halimah jarang hujan, berkat Nabi besar Muhammad sering hujan. Dulunya kata Halimah, kampung kami ini tidak berkah menjadi berkah. Dulunya kampung kami ini kata Halimah tandus, maka akan menjadi subur.
berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Alimah, dulu dibanding saat ini ketika kalau ada bulan purnama kami matikan lentera kami. Kenapa? Mirip minyak dengan cahaya bulan biar terang. Kemudian kalau hilang bulan purnama kami hidupkan pula. Kemudian sesudah itu ada wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah kami, mau bulan purnama mau tak bulan purnama kami tak butuh lagi cahaya. Kenapa? Ada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita tanamkan kerinduan kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu dalam lisan kita ini untuk mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pesan daripada guru kami ketika menghalul qiyam, kita ini jangan banyak pritok. Tahu pritok? Jangan banyak pratai. Tahu pratai? Jangan banyak lihat. Ketika ma'alul qiyam, kita ini jangan banyak lihat. Kita bayangkan wajah Rasulullah. Hidungnya mancung, wajahnya putih, kemudian pakai sifat mata, orangnya ganteng, pakai jubah hijau warna hijau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan lisan kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah, tapi hati kita, pikiran kita selalu membayangkan bagaimana wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengucapkan selawat ya Nabi salam alaika, kemudian pikiran kita melayang-layang tidak tahu kemana. Maka tanamkanlah ketika kita ma'al qiyam. Artinya kata Habib Hussein Babi Hasan semalam, acara yang seperti ini bukan kaleng-kaleng, tapi apa? Menanamkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita selalu berusaha menanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Sedikit banyaknya ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, kan kami termasuk menggurui. Kuning ngirit suara. Insya Allah pada zuhur besok di Pila Batu pula isi ceramah ibu-ibu pula. Alhamdulillah kalau bulan maulidnya lancar. Jadi makan tuh makan duit berkah terus. Amin. Alhamdulillah. Bukan termasuk kami menggurui pada malam hari ini, cuman intisalu amr untuk daripada Saibul Bait Habib Saleh menyampaikan kepada kita untuk menyampaikan tausiah. Cuman ku sampaikan sekali lagi, menhabis nih jadilah. Kalau ada postingan di situ, kalau aku udah pergi. Cuman walaupun malam ini dengan penuh kesibukan, walaupun badan tak sehat, insya Allah kami datang penuh dengan kegembiraan. Bahwasanya jangan sampai nantinya kita ini nanti kata orang disuruh ceramah daknat. Artinya apa namanya, nanti orangnya kalau masalah urusan makan nak, urusan ceramah daknat. Padahal tarik papan sulung papan, celana panjang hati-hati tersangkut. Disuruh makan saya makan, disuruh ceramah siapa takut. Hadirin yang berbahagia, inilah kiranya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf para habaib, bukan termasuk menggurui, dan juga para asatidz lainnya. Bukan kami ini seorang alim, orang yang berilmu, akan tetapi kita selalu berbagi daripada kebaikan, dan kami mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan kami doa kepada Allah Subhanahu wa taala, habis pada malam hari ini kami tidak berdiri lagi di sini di depan para habaib ini. Gemeteran Bu, gemeteran benar Bapak-bapak. Saya bukan ikroman wa ta'ziman. Kenapa? Apa yang disampaikan, apa yang ilmu yang saya dapatkan, kalau berkat daripada habaib inilah bahwasanya bisa menerus dari perjuangan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini, kalau pribadi kita ini tidak ada apa-apanya kecuali daripada beliau-beliaulah untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kami ini ngikut dari belakang. Artinya mendorong. Cuman kalau baik, kalau jelek, insya Allah ada kami dorong.
Insya Allah kebaikan kami bantu selalu kami mengingatkan kepada jamaah untuk selalu membantu daripada zuriat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpulnya kita pada malam hari ini bersama-sama, duduknya kita sama-sama pada malam hari ini berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami, matikanlah kami dalam husnul khatimah, masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang mulia, dan juga bersama keluarga, amin ya Rabbal Alamin. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة عجلا، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأخلاق من البرية. أمن شطيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه ويشفع في خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. صفعة قد تعالى مجدها أخذا على نجم السهام عناني. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فبذلك يحسن ختمه كما يحسن التقديم، عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أجل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ولما نظمت من ضرر الاصراف المحمديه عقودا، توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وان يكتب عمل في الاعمال المقبوله وتوجهي في التوجهات الخالصه والصحات الموصوله. اللهم يا من اليه تتوجه الامال فتعود ظافره، وعلى باب عزته تحط رحل فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوسل إليك بأشرف الوسائل الذي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك حفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب والمخصص بشرف الأفخار في كل من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كروز إرشاد
إرشادك لأهل ودادك سيد الكون وأشرف سقط العبد محبوب الخالص المقصود منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وأن تبلغنا من شف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وصلاتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجاته أولادنا ووالدينا وعلى كثرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع أقطار المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وشورى واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وفي شر المعتدين والظالمين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين وفرجعنا يا ربي بالحسن من جميع البلايا وجعلنا يا ربي بالحسن وجعل يا ربي بالحسن لا يغفر حز المكين من الذنوب أدمنا عمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائم وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على الحبيب المحبوب لأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الرحيم محمد وآمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربي آتنا اللهم بالحق يسلم يا سلام ودعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا جل من قد أرسلنا رحمة للعالمين فازراج أمرك يا إمام المرسلين جل من قد أرسلك رحمة للعالمين فازراج أمرك يا